ओम शिवनाम्नि विभावितेऽन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनी मयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं हरिः ओम शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविष्णुवं ब्रह्मणः कोशोषि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ओम शांति 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 अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ओम शांति 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमधोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति 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 वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठितां मनो मे वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम भद्रं नो अपि वातयमनः ओम शांति 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 ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनूभिः यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भो भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमधास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम्
आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां पुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमात्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तुः पुमान् प्रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि या वृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा येष विषयो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं यांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुपुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्
विटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःख छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोन्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्वा दोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्हाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं नतोऽस्मि सदा शिवम् నమస్కారం సదాశివం. నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. నమస్తే తల్లి. నమస్తే సార్. అది కాదు, ప్రేయర్ అయిపోయే లోపల లైన్ లో చేరిపోయాక అదే ఇక్కడ క్లాస్ మిస్ అవ్వకూడదని వచ్చి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చా. ఇక్కడ గణపతి హోమం జరుగుతోంది మా కాలనీలో. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. తస్మాద్ అజ్ఞస్యాధికృతస్య ముముక్షోః నియతస్య తు సన్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే మోహాత్ తస్య పరిత్యాగస్తామసః పరికీర్తితః. నియతస్య తు నిత్యస్య సన్యాసః పరిత్యాగః కర్మణః న ఉపపద్యతే. అజ్ఞస్య పావనత్వ చేష్టత్వాత్ మోహాత్ అజ్ఞానాత్ తస్య నియతస్య పరిత్యాగః నియతం చ అవశ్యం కర్తవ్యం త్యజ్యతే చేతి విప్రతిషిద్ధం. అతః మోహ నిమిత్తః పరిత్యాగః తామసః పరికీర్తితః. మోహః చ తమః ఇతి. తస్మాత్ అందుకని అధికృతుడు అధికారము కలిగినవాడు అజ్ఞుడు అయిన ముముక్షువునకు, వాడికి ఏమిటి ఇష్టం? ముముక్షత్వం ఇష్టం. వాడి కోరిక ఏమిటి? పావనత్వం ఇష్టం. కనుక పావనత్వం ఇష్టం అవటం వలన నిత్యకర్మ పరిత్యాగము సంభవించదు. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? అజ్ఞానము వలన నిత్యకర్మ పరిత్యాగము, అజ్ఞానం వలన నిత్యకర్మని పరిత్యాగం, ఇది తామసము అంటారు. నిత్యం అవశ్యం కర్తవ్యం, అట్లాంటిది విడుస్తున్నాడు. అంచేత విరుద్ధంగా ఉంది వీడి ప్రవర్తన. అందుకని ఎవడైతే మోహముతో కూడి, మోహము నిమిత్తముగా కలిగి, ఇది దేని మీద మోహము? పావనత్వం, ఆవిడ ఇష్టతత్వం కాబట్టి పరిత్యాగం చేస్తాడు. ఇగో దానిని తామసము అని చూస్తున్నాడు. అంటే ఈ మోహమే మనకి తమస్సు కింద లెక్క. యజ్ఞదాన తపః కర్మ
యజ్ఞదాన తపః కర్మ న న- న త్యాజ్యమితి చాపరే అని పరమాత్మ మనకి చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఈ త్యాజ్యం వల్ల దోషం కలుగుతుంది. అంటే కామ్యకర్మ దేనికోసము? అంతఃకరణ శుద్ధి హేతు. అయితే ఇక్కడ ఏమైంది? కామ్యకర్మ అంతఃకరణ శుద్ధి కాకపోతుంది. మనం చేయాలి, కామ్యము లేకుండా చేస్తే నిష్కామ కర్మ అంతఃకరణ శుద్ధి హేతువు. కామ్యకర్మో ఖచ్చితంగా అంతఃకరణ శుద్ధి హేతువు కాదు, పైగా అది బంధహేతువు. ఎందుకంటే దాని మీద ఒక కోరిక ఉందిగా మనకి, కనుక ఈ కోరిక వల్ల బంధహేతు. కనుక ఈ బంధహేతు అవటం వలన ఇది దోషయుక్తమైనది. ఇది దోషయుక్తమైనది అని ఇక్కడ చెప్పి తర్వాత ఏమంటున్నారు? కించ ఇంకా దుఃఖమిత్యేవ యత్ కర్మ కాయ క్లేశ భయాత్ త్యజేత్ సకృత్యా సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. దుఃఖమిత్యేవ యత్ కర్మ కాయక్లేశ భయాత్ శరీర దుఃఖ భయాత్ త్యజేత్ పరిత్యజేత్ సహ కృత్వా రాజసం రజో నిర్వృత్తం త్యాగం నైవ త్యాగఫలం జ్ఞానపూర్వకస్య సర్వకర్మ త్యాగస్య ఫలం మోక్షాఖ్యం న లభేత్ నైవ లభతే న లభేత్ నైవ లభతే. ఇప్పుడు తామస త్యాగం గురించి చెప్పాడు. ఇప్పుడు రాజస త్యాగం గురించి మాట్లాడబో. ఏమిటా రాజస త్యాగం? ఇంకా అంటే శ్రద్ధాత్రయ విభాగం ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నట్టే కదండి. అవి 4 కాకుండా ఇక్కడ త్యాగం కొత్తగా తెరిచారంటారా? అంతే. అంటే శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగములో ప్రతి దానికి దేనికి యజ్ఞ దాన తపస్సులు వీటన్నిటికీ కూడా సాత్విక రాజసిక తామసికములైనటువంటి లక్షణాలు చెప్పాడు. శ్రద్ధ దేనికి? ఆచరించటానికి. ఆచరించడాన్ని ఏమంటారు? కర్మ అంటారు. కనుక కర్మలకి 3 ఉండొచ్చు, రజస్తమో గుణాలు సాత్విక గుణాలు కూడా. కానీ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న దేని గురించి? సన్యాసం గురించి. సన్యాసం అంటే కర్మత్యాగం. కర్మత్యాగం చేసిన వాడికి కర్మ లేనప్పుడు ఇంకా సత్వరజస్తమ గుణాలు ఏమిటి? కర్మ చేస్తే అది సత్వకర్మనా రజోకర్మనా లేకపోతే కామ్యకర్మనా ఏది తెలుస్తుంది. సన్యసించాడే, వదిలేసాడు పనులు చేయడం. మరి దీన్ని ఏమంటారు? దీనికి ఎక్కడ ఉంటాయి అని ప్రారంభం చేసి 2 విధాలుగా ఈ త్యాగాన్ని, ఈ సన్యసించటాన్ని విడగొట్టాడు. ఒకటి ముఖ్యమైనటువంటి సవ్యముగా సర్వకర్మ సన్యాసము చేయటం సాంగంగా. ఇంకోటి గౌణ సన్యాసము అన్నారు. అంటే అప్రధానమైనది, సంపూర్ణమైన సన్యాసము కాదు. ఇక వాటికి మాత్రం మళ్ళీ 3 లక్షణాలు ఉంటాయా అని చెప్పుకొస్తున్నాడు అనమాట. అమ్మా అర్థమైంది, చెప్పండి. అర్థమైందండి. ఓకే. అయితే అందుకని ఏం చెప్పాడు? నిత్యమైన కర్మ యొక్క త్యాగము, నీకు ఏదైతే నిత్యము చేసి తీరాలో, సంధ్యావందనం ఉంది, నిత్యం చేయాలి, నిత్యకర్మది.
దాని త్యాగము సమంజసమైంది కాదు. వాడు ఏమిటనుకుంటున్నాడు? పావనత్వము అని అనుకుని అజ్ఞానం వల్ల త్యజించడమే ముఖ్యము అనుకునేటటువంటి నిత్యకర్మల్ని నియతముగా చేయవలసిన వాటి కూడా పక్కకు పెట్టేశాడు. ఇది ఏం ఫలితం ఇస్తుందండి మనకి? నిత్యకర్మ చేస్తే లాభమేం లేదు, చెయ్యకపోతే విప్రతిపత్తి ఉంది. కనుక వీడు అజ్ఞుడు అజ్ఞానంతో ఏం చేశాడు? నిత్యకర్మలు కూడా త్యాగం చేశాడు. కనుక వీడికి లాభం రాకపోగా నష్టం చేకూరుతుంది, విప్రతిపత్తి కలుగుతుంది. అంటే ఏమిటవుతుంది? మోక్షానికి కావలసిన అర్హత, అంతఃకరణ శుద్ధి కలగకపోవటము వలన వీడికి మోక్షం రాదు అని తామస లక్షణాన్ని చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఏమన్నా రాజస లక్షణాన్ని చెబుతున్నారు. ఏమని? ఈ దుఃఖము, ఈ దుఃఖాన్ని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాడు. సారీ, ఇక రాజస లక్షణం ఏమిటో చెబుతున్నాడు చూడండి. ఏ ఏ కర్మలు దుఃఖమిత్యేవ యత్ కర్మ, ఏవేవైతే ఇవి దుఃఖహేతువులు, దుఃఖం కలిగిస్తాయి అని అనుకునే కర్మలున్నాయో, అంటే శరీరానికి కానీ ఇంద్రియాలకు కానీ కాస్త బాధని, క్లేశాన్ని కలిగించేవో, భయాన్ని కలిగించేవో ఉన్నాయో, ఇగో అలాంటి వాటిని మాత్రం త్యాగం చేస్తాట వీడు. ఏమండి? దుఃఖ స్వరూపంగా ఉండి శరీరానికి కానీ ఇంద్రియాదులకు కానీ క్లేశమును కలిగించేటివి ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇగో వాటిని త్యాగం చేస్తాట. ఇగో అలాంటి త్యాగి, అలాంటి సన్యాసి ఎవరైతే ఉన్నారో అది రజోగుణముచే ఆచరించబడిన త్యాగము. అంటే ఇది ఏం త్యాగం చేశాడు ఇంతకీ అంకులు? అంటే దుఃఖము అని వాడికి అనిపించిన త్యాగం చేశాడు, ఇబ్బంది పెట్టిన త్యాగం చేసి సెల్ఫిష్ గా ఉన్నాడు బాగా. అది కనుక ఇది ఏమిటవుతుంది? జ్ఞానపూర్వకమైనటువంటి సర్వకర్మ త్యాగంలోకి రాదు. ఎప్పుడైతే సర్వకర్మ త్యాగంలోకి రాదో దాని ఫలితం ఏంటంటే సర్వకర్మ ఫలత్యాగము ఫలితం ఏం చెప్పారు? మోక్షం చెప్పారు. వీడు చేసింది సర్వకర్మ ఫలత్యాగం కిందకు వస్తుందా? ఆ కేటగిరీలోకి వస్తుందా అంటే రాదండి. రాకపోతే ఏమిటవుతుందండి? మోక్షం రాదండి అన్నాడు సింపుల్ గా. అంటే మొదటి శ్లోకంలో అంటే తామసంలో చెప్పిన దగ్గర ఏముంది? మోహం ఉంది. ఆ మోహం ఇక్కడ చెప్పట్లే. కనుక మోహము లేదు కాబట్టి వీడికి అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగే అవకాశం ఉంది. కానీ అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగిన వాడైనప్పటికీ కర్మలయందు అధికారము ఉన్నది కాబట్టి దుఃఖ రూపమైన కర్మలని మాత్రమే ఛేదిస్తున్నాడు. దుఃఖం అంటే దేనికి లక్షణం అండి? సుఖ దుఃఖ మోహాత్మకములు అంటాం కదా. సుఖ దుఃఖ మోహాత్మకములు. మోహాత్మకం అంటే తామస లక్షణం. దుఃఖ లక్షణం దేనికి? రాజసానికి. కనుక వీడు మోహము లేకపోయినా దుఃఖిస్తున్నాడు. కనుక దుఃఖము రజోగుణ సంబంధము. దుఃఖం అంటేనే రజోగుణం. కనుక ఇక్కడ వీడు రాజస పురుషుడు అని అనిపించుకుంటాడే తప్ప వీడు రాజస త్యాగం వదరించి రాజస త్యాగాన్ని కూడా చేసి సాత్విక త్యాగ ఫలితానికి పొందలేడు. రాజస త్యాగం మాత్రమే చేసిన వాడికి ఏమిటవుతుంది? సాత్విక త్యాగ ఫలితం రాదు అని చాలా స్పష్టంగా తర్వాత విషయాన్ని మనకి చెప్పాడు. చెప్పి సరేనండి పునః సాత్విక త్యాగ, సరే అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయా, మరి అయితే సాత్విక త్యాగం అంటే ఏమిటి అంటే కార్యమిచ్చేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున. నెంబర్ 1 కార్యమిచ్చేవ యత్కర్మ
నియతం క్రియతే అర్జున. చేసేసాడు, అయిపోయింది. చేసి సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. కార్యమిత్యేవ యత్ కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. కార్యం కర్తవ్యం ఇత్యేవ యత్ కర్మ నియతం నిత్యం క్రియతే నిర్వర్త్యతే. హే అర్జున, సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ నిత్యానాం కర్మాణం ఫలవత్వే భగవద్వచనం ప్రమాణం అవోచామా. అథవా యద్యపి ఫలం న శ్రూయతే నిత్యస్య కర్మణః తథాపి నిత్యం కర్మ కృతం ఆత్మ సంస్కారం ప్రత్యవాయ పరిహారం వా ఫలం కరోతి ఆత్మనః ఇది కల్పయత్యేవ అజ్ఞః తత్ర తామపి కల్పానాం నివారయతి ఫలం త్యక్త్వా ఇత్యనేన. అతః సాధు ఉక్తం సంగం త్యక్త్వా ఫలం చ ఇతి. సహ త్యాగః నిత్యకర్మసు సంగఫల పరిత్యాగః సాత్వికః సత్వనిర్వృత్తః మతః అభిమతః. నను కర్మ పరిత్యాగः త్రివిధः సన్యాసः ఇది చ ప్రకృతः. తత్ర తామసः రాజసः చ ఉక్తः. త్యాగः కథం ఇహ సంగ ఫలత్యాగः తృతీయత్వేన ఉచ్యతే. యథా త్రయో బ్రాహ్మణాः ఆగతాः తత్ర షడంగవిదౌ ద్వౌ క్షత్రియः తృతీయः ఇది తద్వత్. నైష దోషః త్యాగ సామాన్యేన స్తుత్యర్థత్వాత్. అస్తి హి కర్మ సన్యాస ఫలాభిసంధి త్యాగస్య చ త్యాగత్వ సామాన్యం. తత్ర రాజస తామసత్వేన కర్మ త్యాగ నిందయా కర్మ ఫలాభిసంధి త్యాగః సాత్వికత్వేన స్తూయతే. సత్యాగః సాత్వికో మతః. చెప్పినంత తేలిగ్గా అనిపించట్లేదు చాప్టర్. ఇప్పటిదాకా అనిపించింది ఏంటి పొరపాటున? ఎప్పుడో ఒక పద్యంలో అనిపిస్తోంది, అమ్మ ఇది కాదు ఇది కాదు, ఇదంతా ముళ్ళ కంచె అని తెలిసిపోతుంది. ముళ్ళ కంచె మాత్రం కాదు. ముళ్ళ కంచె అంటే మనకి అనుభవం లేకుండా అదో పిచ్చి ఆన్సర్ అలా వచ్చేస్తుంది. అది కూడా తప్పే, కరెక్టే, కానీ గాడిలో పడలేదని తెలిసిపోతుంది అది కూడా పడటానికి. తప్పే కరెక్టే, రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఖాయం చేయండి, తప్పో కరెక్టో. అలా కాదండి, ఆ తప్పుని మనం సరిదిద్దుకుంటూ మనం ముందుకు నడవటం అనేది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ లైఫ్ లో. అదే ఎప్పుడైతే మనం ముందుకు నడవటం అన్నామో మనం అంతే ముందుకు అన్ని పోం. అనుకుంటా. ఎప్పుడైతే నేను ముందుకు అన్నారో అప్పుడే ముందుకు పోతాం. అంతే అంతే కరెక్ట్. మీరు అన్నది ఎందుకంటే భార్యాభర్తలు కూడా కాదన్నారు. ఎందుకంటే మోక్ష మార్గంలో జాయింట్ వెంచర్లు లేవు. కరెక్ట్, బాగా చెప్పారు. ఎవడి గోల వాడిదే, ఎవడి ఈత వాడిదే, ఎవడి సముద్రం వాడిదే. అంతే. ఏ శ్లోకానికి ఆ శ్లోకం ఈజీ కరెక్టే అనిపిస్తోంది కానివ్వండి, అందులో ఆ దాటడం అనేది ఈజీ కాదని ఆలోచిస్తే అర్థం అవుతుంది. అంతే, ఏది ఏదో ఒకటి వదిలిపెట్టాలి, ఆలోచిస్తున్నారు కదా. శ్లోకంలోనే త్యాగిను సన్యాసి డిఫరెన్స్ చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు త్యాగి యొక్క అతనికే మనకి రాజస తామస సాత్విక అవి చెప్తున్నాను. సన్యాసి సెపరేట్ ఉంది కదా అని అంటున్నాను. సన్యాసికి సంబంధించింది కాదా ఇది? అది కాదమ్మా. ఇప్పుడు మనం సరదాగా అంటే ఇది చాలా పరమ అసంబద్ధమైనటువంటి ఉదాహరణ చెబుతా మీకు. అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్న దానికి ఈ ఉదాహరణకి ఏ పోలిక లేదు, ఏ సంబంధము లేదు. ఏమండి, ఏదో ఎక్కడో ఉన్నాం మనము. ఆ మహానుభావుడు ప్రసాదం పెడుతున్నాడు, లైన్ లో మనం అందరం నుంచున్న పెద్ద ఇదిగా ఉంది. ఆయన ప్రసాదం పెడుతున్నాడు, మనం కూడా చేతులు చాపాం, రెండు చేతులు చాపాం. మన చేతులు కూడా ప్రసాదం పెట్టాడు. ఏమిటి ప్రసాదం పెట్టాడు? పేలపిండి పెట్టాడు. ఇప్పుడు ఆ ప్రసాదం తినాలా వద్దా? మనం తినాలండి, తినాలి కదమ్మా. తినాల్సిందే. ప్రసాదం అంటే తప్పనిసరిగా తినాలి. హలో,
నాకు గుర్తులేదు, నేను చూసి చెప్తా. ప్రసాదం తినాలా వద్దా? తిందామని చూస్తే తినాలి. ఏమైంది, ఆ ఆ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న స్తంభానికి ఒక చెయ్యి ఇటు నుంచి ఒక చెయ్యి అటు నుంచి పెట్టి మనం దోశలు పెట్టాం. ఓహో. స్తంభానికి ఇటు నుంచి అటు నుంచి 2 చేతులు పెట్టి దోశలు పెట్టాం. ఇప్పుడు చేతులు తీయాలంటే స్తంభాన్ని నుంచి అంటే 2 చేతులు విడగొట్టాలి. 2 చేతులు విడగొడితే పిండి కింద పడిపోతుంది. ఎట్ట తింటాం? ఎన్ని అవరోధాలు. మీకు అర్థమైందా సినిమా? ఎస్ ఎస్, అంత ఈజీ కాదు. దేవరాజు గారు, మీకు అర్థమైందా? చాలా దగ్గరగా అర్థం ఉన్నాం, కాలేదండి. కానీ అన్ని నేను కూర్చోవడంలో ఏమంటున్నానంటే కూడా మొట్టమొదటి శ్లోకంలో అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నకి సర్వకర్మల్ని త్యాగం చేసిన వాడు సన్యాసి అని, కర్మఫల త్యాగం చేసిన వాడిని త్యాగి అని అంటారు అని చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు ఎవరి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి త్యాగం గురించే మళ్ళీ అదేంటి త్యాగము సాత్వికం సన్యాసము, త్యాగము సన్యాసము వేరు వేరు అనుకోద్దని కూడా చెప్పాడు. చూడటానికి వేరుగా ఉన్నా ఒక దగ్గరగా ఒకటే అని చెప్పాడు. అంటే అంటే మనం అనుకున్నాం కదా ఫలం ఒకటే ఇప్పుడు ఉంటుంది. ఇప్పుడు త్యాగం దగ్గర నుంచి వెళ్తున్నామమ్మా మనము. త్యాగం దగ్గర నుంచి సన్యాసానికి వెళ్తాం. ఓకే, అదే అంటున్నా నేను. ముందు త్యాగం గురించి చెప్తున్నాడు, తర్వాత సన్యాసం గురించి వస్తాడా అట్లా అని. వస్తాడు. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఏమండి, అయితే ఈ పేలపిండి సంగతి తేలుతాం ముందు. ఈ పేలపిండి చేతిలో ఉంది, తినాలా వద్దా? ఎట్లా తింటని చెప్పండి. చేతులు తీస్తే పేలపిండి కింద పడుతుంది. అంటే కొంచెం రెండిట్లోనూ అటు కొంచెం ఇటు రెండు కొంచెం దోశలు సర్దుకొని ఎంత వచ్చింది ఎట్లా అంత తీసుకుంటారు? వాడు ఏం చేశాట, గాలిలో ఎగిరే పేలపిండి కృష్ణ అర్పణం అని చేతులు తీసేసాట. ఇప్పుడు ఇంతకీ వీడు పేలపిండి కృష్ణుడికి అర్పించలేదా? అయిపోయింది, నెలపాలు అయిపోయింది. తప్పదని చెప్పి వదిలేస్తా. అది కాబట్టి కృష్ణ అన్నాడు అనమాట. అది అంతే, వాడది పొందలేడు కాబట్టి అది కృష్ణార్పణం. చేతికి పొందలేదు వచ్చింది కాబట్టి కృష్ణ జారిపోయింది. అర్పణం అయింది అది. చేతికి వచ్చింది కూడా అలా జారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది మనకి లైఫ్ లో. ఇంతకీ విషయం ఏంటంటే అసలు సింపుల్ అమ్మా, చాలా సింపుల్. 3 ఉన్నాయి: సుఖము, దుఃఖము, మోహము. ఇంతకుమించి 4వది లేదు. సుఖము రిలేట్స్ టు సాత్వికము, దుఃఖము రిలేట్స్ టు రాజసము, మోహము రిలేట్స్ టు తామసము. మన క్రియ దేనికి రిలేటెడ్? అది దానం కానివ్వండి, తపస్సు కానివ్వండి, ఇంకోటి ఏదో కానివ్వండి, యజ్ఞం కానివ్వండి, లేదా సన్యాసం గురించి ఆలోచన కానివ్వండి. వాడు సన్యసించాడా అంటే వాడు త్యాగం చేశాడు. దేన్ని త్యాగం చేశాడు అంటే నిత్యకర్మల్ని కూడా త్యాగం చేశాడు. నిత్యకర్మలు త్యాగం చేస్తే ఏమిటవుతుంది? ఒక ఫలితం వస్తుంది. కాబట్టి నిత్యకర్మలకి ఫలితం లేదు, ప్రత్యవాయువు మాత్రమే ఉందన్నారు కదా. అంటే అవునరా నాయన, ప్రత్యవాయువు అనేది వస్తుంది కదా నీకు, అదే ఫలితం అనుకో అన్నాడు ఆయన. అంటే ఇప్పుడు గురుగారు ఒక్క ప్రశ్న అండి. ఈ సన్యాసులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ జంజాన్ని కూడా తీసేసి ఆత్మపిండం పెట్టుకుని మరీ సన్యాసం తీసుకుంటారని విన్నాను నేను. తత్వవిధానంద స్వామి గారు అలా చెప్పారు మాకు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఇవి వర్తించవు కదండి, పెట్టింది తింటారు. ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం అమ్మా, ఇక్కడ వస్తున్న ఒక్క నిమిషం. ఒక పెద్ద మనిషి సన్యాసం తీసుకున్నాడు మీరు చెప్పిన పద్ధతిలో అనుకోండి కాసేపు. ఎందుకు తీసుకున్నావయ్యా సన్యాసం అంటే వాళ్ళ ఆవిడ మీద కోపం వచ్చి తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ అలా కాదులేండి, ఇక్కడ అలా జరగలేదు. అంటే నేను తత్వవిధానంద సరస్వతి గారి నుంచి మాట్లాడట్లేదు తల్లి, ఆయన మహానుభావుడు, ఆయన గొప్ప జ్ఞాని. ఇంకోటి చెప్తా, ఈ కాలంలో ఉన్నటువంటి యతీశ్వరులలో అత్యంత ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న యతీశ్వరుడు ఆయన. ఆయన గురించి మనం మాట్లాడుకోవట్లేదు, మాట్లాడే అర్హత కాదు, అలా అనించే ఆలోచన కూడా నాకు రాదు. కంగారు పడకండి. సరే, ఒక యతీశ్వరుడు అన్నాం, మీరు ఆ పేరు చెప్పిన తర్వాత యతీశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాం మనం, అంతే. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళమండి. మహానుభావుడు ఏమండి, అద్భుతమైన పండితుడు, అద్భుతమైన వేద పండితుడు. ఆశ్రమ స్వీకారాన్ని పూర్వం ఇప్పుడు ఏమన్నా ఆయన చేస్తున్నంత
ఆ సేవ సేవ ఎవరు ఎవ్వరు చేయరు. చేయట్లేదు. నిజమే. కనుక పెట్టింది అది తింటారండి ఆయన పక్కకు అంతే. పెట్టండి కాసేపు, మన సబ్జెక్ట్ లో డివేట్ కావద్దు. ఒక పెద్ద మనిషి తీసుకున్నాడు అనుకుందాం ఒక సన్యాసం, ఎందుకంటే మా ఆవిడ మీద కోపం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆయన సన్యాసి సన్యాసం అనాలా వద్దా చెప్పండి, మీరు ఎక్కువ చెప్పొద్దు, నాకు ఇది ఒక్కటే తేల్చి చెప్పండి. కోపిస్తారా? అబద్ధం. నేను అడిగింది ఏమంటే చింతపండు ఉందంటే కందిపప్పు ఉందని చెప్పొద్దు. ఆయన సన్యాసం అనాలా వద్దా? అనడానికి లేదు. లేదు కదా, మరి ఆయన సన్యాసం తీసుకున్నాడా లేదా? ఆయన దృష్టిలో ఆయన తీసుకున్నాడని అవన్నీ అనిపిస్తుంది. వద్దండి, ఆయన దృష్టి కాదండి, మన దృష్టి. ఆయన దృష్టి కాదు. ఆయన సన్యాసం మీరు చెప్పినటువంటి ఆత్మపిండం ఏదో, మీరు చెప్పిన ఇంకోటి ఏవో, అవన్నీ చేసి ఆయన సన్యాసం తీసుకున్నాడు. ఆయన సన్యాసి అనవచ్చా? ఆయన సన్యాసి అనే లక్షణాలు వచ్చాయా రాలేదా? మీరు మొహమాట పడకుండా చెప్పాలి. రాలేదని అనిపిస్తుంది. అయిపోయింది, రాలేదు, తీసేయండి అక్కడికి. ఏదో మరి మీరు దుఃఖం చెప్పిన నేను వదిలించిందా, చేశాడుగా. దుఃఖం అది వదిలించిందా అని ఊరికే దుఃఖంలో పడ్డాడు. అది మోహంలో పూర్తిగా పడ్డాడు. ఆహా. సర్వకర్మ సన్యాసం చేయలే. అది అదే కదా మరి, ఆవేశంతో చేశాడు. అంటే మోహంతోటే కదా అయిపోయింది కదా. కనుక ఇప్పుడు కనుక సన్యాసుల్లో క్లాసిఫికేషన్ వచ్చిందా రాలేదా మీ లెక్క ప్రకారమే? ఎస్, అదే అక్కడ డివిజన్ వచ్చేసింది. అది ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నాం. కనుక ఇప్పుడు ఏం చెబుతున్నాం? ఇప్పుడు సార్ సార్ చెప్పండి, ఒక చిన్న విషయం. ఇప్పుడు అయితే చెప్పండి. కొంతమంది మనం చూస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఈ పదత్యాగాలు ఇవి ఇలాంటి గురించి ఏమీ ఐడియా లేదు. వాడు నిత్యకర్మ వాడు చేసుకుంటాడు, వాడు ఏదో దేవతార్చన ఏదో వాడు చేసుకుంటాడు, ప్రశాంతంగా తిరుగుతూ ఉంటాడు. వాడు ఏ కేటగిరీలో పడతాం? వాడి పదత్యాగాలు ఇలాంటి ఐడియాలే లేవు, వాడు పని చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాడు. అలా కాదండి, వాడిని రాజస త్యాగం కాదు, తామస త్యాగం కాదు, ఇవన్నీ ఏమీ తెలియదు, వాడు చేసుకుంటూ ఉంటాడు. వాడు ఏ కేటగిరీలోకి వస్తాడు? ఇప్పుడు అదే మీరే డిసైడ్ చేయండి, మీరే డిసైడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫలము కావాలి అనుకుంటే ఫలత్యాగం చేయాలి. వాడు అలాంటివి ఏమో అనుకోడు. అసలు ఏం తెలియదు అంటే ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు మీ లెక్క ప్రకారం? అదే అడుగుతున్నా ఏంటని. అలా ఎట్లా ఉత్తినే ఎట్లా అవుతుంది? కర్మ చేస్తున్నాడు కానీ ఫలితాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు, అందులోకి రాడా? అదే అండి, వాడు అవేం ఆలోచనలే ఉండవాడు. మా నాన్న చెప్పాడు అవునండి, సంధ్యావం ఆలోచన నుంచే లేకపోతే చేస్తుంటాడు. అట్లా కాదండి, ఫలత్యాగము అంటే ఆలోచన ఉన్నవాడికి ఫలత్యాగం అనే మీ ఉద్దేశం? అంటే ఇది పెద్ద అంటే క్వశ్చన్ ఏదో ఒక ఉద్దేశం లేదంటే ఆ కర్మ కూడా ఏడిగా అసలు మా నాన్న అంటే చెప్పాడు. సంసారంలో ఉండి ఆయన అలా అది ఉన్నాడు. కాదండి, వారి ఉదాహరణలో చేశాడు, చేస్తే నష్టం చేయకూడదా? ఏవైనా పాసిబుల్, ప్రపంచంలో మనిషి అన్నవాడు ఎలాంటివైనా చేసేందుకు అవకాశం ఉంది. రమణమూర్తి గారు చెప్పిన కేటగిరీ ఉన్నది, కరెక్టే, డౌటే లేదు. దాన్ని మనం ఎవరవుతుంది, రమణమూర్తి గారే ఆ కేటగిరీ అనుకుందాం ఒక నిమిషం. ఆయన నిత్యం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు, ఏం పట్టించుకోవట్లేదు అనుకోండి. కదా రమణమూర్తి గారి పేరే పెట్టండి కావాలంటే, లేకపోతే మా రావు గారి పేరు పెట్టండి, మీ ఆ పేరు పెట్టండి, మీ పేరు పెట్టి ఎవరిదో ఒక పేరు పెట్టుకుందాం. నష్టం ఏమిటి, ఉండకూడదని ఏముంది? ఇప్పుడు ఇంతకీ ఆయన ఫలాన్ని కోరాడా కోరలేదా చెప్పండి సార్. పొరలేదు అని అందామా? అంటే ఎందుకంటే వాడు అంత దూరం అనుకుని ఉండేది ఏం లేదు, వాడు చేస్తుంటాడు పోతుంటాడు. అలా కాదండి, అలా కాదండి, మాయాబజార్ సినిమా రిలీజ్ అయిందని మీకు తెలియదు. మాయాబజార్ సినిమా రిలీజ్ అయింది కానీ నేను చూడదలుచుకోలేదు అనుకున్నారు మా వెంకటేశ్వరరావు గారు. మీ మనసులు పక్కకు పెట్టండి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు లో ఇద్దరు చూడలేదు. మాయాబజార్ చూడలేదు అని ఇద్దరికి ఒకటే సిద్ధించిందా లేదా? సిద్ధించింది. చూడలేదని ఇద్దరికి సిద్ధించింది కాదంటే అది అయిపోయింది, కాదనలేదు. మిగతా సమాధానం కూడా అక్కడికే తెచ్చిపెట్టుకోండి. కర్మ చేశాడు, ఫలితాన్ని అపేక్షించలేదు. ఉందని తెలియదు కాబట్టి అపేక్షించలేదు, ఉందని తెలిసి అపేక్షించలేదు. రెండు స్థితులు, అంతేగాని అపేక్ష లేదు అనేది ఖాయంగా ఉంది అక్కడ. అంటే బుద్ధిపూర్వకంగా ఫలత్యాగం చేసినా అది తెలియకుండా చేసినా నిప్పు అన్నది తెలిసినా తెలియపోయినా ముట్టుకున్నట్టే అటువంటిది, అంతేనండి. అది కాదమ్మా, అది ఉందని తెలుసుకుని ఇప్పుడు నేను వదిలేస్తున్నాను అనాల్సిన అవసరం ఏముంది? వాడికి అది తెలియలే లేదు, చేసుకుంటూ పోయాడు.
అంటే అది కూడా ఒక మొదటి మెట్టు కిందే వస్తుంది కదా గురువు గారు. అలా ఉండగలగటం కూడా చాలా పెద్ద అచీవ్మెంటేగా. అదేగా ఇప్పుడు గోలంతా అదేగా. ఉమ్, అసలు ఆ స్టెప్ దాటితే మిగతా ఇప్పుడు ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అన్నప్పుడు మొట్టమొదటి కొండ ఏది ఉంది? మోకాళ్ళ పర్వతం అంటాడు. పర్వతం. ఉమ్, నేను అది ఎక్కేటప్పటికి వీడు తాట తెగుతుంది. నిజమే. తర్వాత అంతా హాయిగా నడుచుకుంటూ వెళ్తూనే ఉంటాడు. సో ఇనీషియల్ స్టెప్స్ ఎంత డిఫికల్టో ఈ సాధనలో కూడా అంతే. అది ఇక్కడ నేను అనుకోవటం అండి, ఇప్పుడు వాళ్ళకి శాస్త్రం చెప్పినో పెద్దవాళ్ళు చెప్పిందనో చేస్తాడు. పోనీ ఆ రెండు లేదనుకోండి, ఇంకోడెవడో చేస్తున్నాడని వీడు తోచి చేస్తున్నాడు అంటే ఏదో ఆశించున్నట్టే చూస్తున్నట్టు లెక్కండి. అంటే మీకు మనం వెనక్కి వెళ్దాం ఒకసారి సబ్జెక్ట్ లో. మనం వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చెప్పాడు ఆయన? నువ్వు ఏ ఫలం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అంటూ ఆఖరికి నేను ఇలా చేయటం ద్వారా పరమాత్మ సంతోషిస్తాడు అని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అన్నాడు. మనకు అన్నాడా లేదా? ఒక అధ్యాయంలో అన్నాడా లేదా? కరెక్ట్. అంటే పరమాత్మ సంతోషిస్తాడు అన్నది కూడా నీ కోరిక అయిపోయింది, ఫలం అయిపోయింది. నీకోసం ఏమనుకోలే, వాడు సంతోషిస్తాడు అనుకోవడం కూడా తప్పే. ఎంత డిటాచ్మెంట్ రావాలండి మైండ్ లో నుంచి, డిలీట్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ఎప్పుడు మొదలెడుతున్నారు? ఇంకో రోజు మొదలు పెట్టడం, ఇది నిజంలాగా వెళ్ళంగానే మర్చిపోవడం, ఇలాగే అవుతుంది గురుగారు. అంటే మీరు అన్నట్టుగా బిట్వీన్ అది కాదు, 2 భోజనాల మధ్య నేను ఉపవాసం అండి అన్నట్టు అనమాట. అంతే కదా, అలాగే ఉంది. సార్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత చెప్పండి. అంటే డిలీట్ చేశాడు మనకు కనబడవండి బాబు మేడం గారికి. సీత గారు ఎలా చేశారో చెప్పండి, క్లూ చెప్పండి. ఇప్పుడు బాగా నిర్ణయించుకుని ఇవాళ ఇది చేయకూడదు అంటాం, అది చేయాల్సిన పరిస్థితి ఒకటి ఏర్పడుతోంది, టంగన మర్చిపోతున్నాం, పుస్తకం కానీ మళ్ళీ బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్. కానీ ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే అమ్మా, ప్రయత్నం అని అది రైటా రాంగా, ఫలిస్తుందా ఫలించదా తీసి పక్కకు పెట్టండి. ఈ మార్గంలో నేను ప్రయత్నం చేయాలని ఏదైతే సంకల్పం చేస్తున్నారో అది కూడా విశేషమే. పడిపోయినా లేచి మళ్ళీ పరిగెత్తాలనుకోవాలి, అంతే కదండి. మా గురువు గారు చెప్పినట్టు చీమగంగా యాత్ర అయ్యా అనేవారు. కరెక్ట్. హైదరాబాద్ లో సమాజం బయలుదేరి కోసం. గంగా యాత్ర చేద్దామని, గంగా స్నానం చేద్దామని. అది ఆ జీవితకాలంలో చేయకపోవచ్చు, నడుస్తూ ఉంటే ఎవడో ఒకటి పటక్కని దొరికితే చచ్చుకుంటుంది. అది రావాలని కోరిక అక్కర్లే, నాకేం మోక్షం కావాలి తపస్సు ఏం చేయట్లే, గంగకి వెళ్తోంది, దారిలో ఎవడైనా తొక్కచ్చు, ఎక్కడి దాకైనా పోవచ్చు, హైదరాబాద్ కూడా దాటకపోవచ్చు, కానీ అంత దూరం వెళ్ళిందిగా. నువ్వు చేస్తూ ఉండు పో, నీకెందుకు ఆ గోల, నీకు అవన్నీ నీకెందుకు, నువ్వు చెయ్యి అనేవారు. మీ ప్రయత్నం మీరు చేస్తూ ఉండండి, ఎక్కడో చోట మనకి వే అవుట్ దొరుకుతుందమ్మా. మీకెవరు కాంపిటీటర్స్ లేరు ఇందులో, ఈ విద్యలో మీకెవరు కాంపిటీటర్స్ లేరు. ది బెస్ట్ పార్ట్ అది ఇందులో. ఎవడి ఏడుపు వాడిదే. కరెక్ట్, బాగా చెప్పారు మీరు, అది మొదటే చెప్పేశారు మాకు. అది జ్ఞాపకం వస్తుంది నాకు. ద బాస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రైట్. ఏదండి? ద బాస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రైట్ అంటారు కదా, ఇట్ కెన్ బి ద బోత్ వేస్. చింపాంజీని పెట్టి బాస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రైట్ అనేవాళ్ళు మా ఆఫీస్ లో ఒకళ్ళు. మళ్ళీ జ్ఞాపకం ఉన్నారా జయ్ గారు? వితండవాదం బాగా చేసేవాడు. అంచేత తామస కర్మ త్యాగము, రాజస కర్మ త్యాగము హీనమైనవి, ఉపయుక్తమైనవి కాదు, స్వీకరింపదగినది కాదు. కనుక మరి సరేనయ్యా, ఆ స్వీకరించక అనేది సాత్విక త్యాగం, కర్మ త్యాగం అంటున్నావు కదా, దాని సంగతి ఏమిటో చెప్పు అని అనుకుంటే, ఈ సాత్విక కర్మత్యాగం ఏమిటి అని ప్రశ్న వేసుకుంటే, కార్యమిత్యేవా. ఈ సాత్విక కర్మ త్యాగం అమ్మ అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ కర్మ త్యాగం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, సన్యాసం గురించి కాదు. అవునండి, అదే సాత్విక కర్మ త్యాగము అంటే ఏమిటయ్యా అంటే, విధి ఉద్దేశించినటువంటి ఫలము వినపడ్డా వినపడకపోయినా అవశ్యము చేయదగినటువంటి కర్మలను
అవశ్యం చేసి తీరాలి, మన కర్తవ్యం ఇది అనేటటువంటి వాటిని అలాంటి బుద్ధి కలిగి ఉండి ఆ నిత్య కర్మలను నేను చేస్తున్నాను అనే అభినివేశము, అంటే నేను అనేటటువంటిది అనమాట, ఐడెంటిఫైయింగ్ అవర్ సెల్స్. ఈ కర్తృత్వ అభినివేశం లేకుండా దాని యందు ఫలితాన్ని కూడా వదిలేసి, ఎందుకు చేయాలయ్యా? అంతఃకరణ పరిశుద్ధి పర్యంతము చేసేందుకు. ఎప్పటి వరకుట? అంతఃకరణ పరిశుద్ధి పర్యంతము చేయటం, దీనిని సాత్విక త్యాగము అని పెద్దలు అంటారయ్యా. శిష్టులు చెప్పే మాట అన్న. అంటే రాజస తామస కర్మాలని రెండింటినీ త్యాగం చేయాలి. ఏవి త్యాగం చేయాలి? రాజస తామస కర్మలు త్యాగం చేయాలి. అందుకని ఆ రెండు ముందు చెప్పాడు. అసలు అవంటే ఏమిటండి అని అడగకుండా ముందు చెప్పేశాడు. చెప్పేసి సాత్విక కర్మ త్యాగం ఎలాంటిదో చెబుతున్నాడు. ఏమిటది? నిత్య కర్మలకు ఫలము కలదు. ఉన్నది ఎవరు చెప్పారు? పరమాత్మ చెప్పాడు ఇంతకుముందు మనకి. కనుక అందుకని ఆయన అర్జున శక్తిని, అంటే దాని యందు అనుబంధాన్ని, ఫలమును ఈ శక్తి ఫలం గురించి ఎక్కడ చెప్పాడు అంటే 9వ అధ్యాయంలో 13వ శ్లోకం. సరే, 13వ అధ్యాయంలో 9వ శ్లోకం. పుత్రధార గృహాదిషు, అక్కడ శక్తి ఫలము ఈ రెండు విడిచి నిత్యమైనటువంటి ఏ కర్మ చేయనదగినదైనా చేయబడుతుందో ఆ త్యాగాన్ని, అంటే శక్తి లేదు ఫలము లేదు, ఇవి రెండు విడిచిపెట్టేశాడు. ఆ కర్మ చేయదగింది కాబట్టి చేశాడు. ఇగో అది సాత్వికమైనటువంటి త్యాగము. లేదా ఏమండి, ఆలోచిస్తే నిత్య కర్మకు అసలు ఫలం చెప్పలే కదండి శృతిలో. అట్లాంటప్పుడు ఆ చేయబడినటువంటి నిత్యకర్మ ఏదైతే ఉందో ఆ నిత్యకర్మకి ఫలం లేనప్పుడు ఫల త్యాగం ఏమిటి అంటే, నాయన ఆత్మ సంస్కారం గాని లేదా చేయకపోతే కలిగేది ఏమిటి? ప్రత్యవాయువు. కనుక ప్రత్యవాయువు యొక్క పరిహారం గాని ఫలముగా చెప్పుకుని చేస్తున్నాడు అనుకో, అంచేత మనం ఫలాన్ని కల్పించుకుంటాం. అజ్ఞాని ఏం ఫలం కల్పించుకున్నాము? ప్రత్యవాయువు పరిహారార్థము నేను నిత్యకర్మ చేసి తీరాలి అంటున్నాం. అంటే ఓ ఫలితాన్ని సృష్టించావు అక్కడ. ఇది చేస్తే నాకు పరమ శుద్ధి అవుతుంది, ఒక ఆత్మ సంస్కారాన్ని సృష్టించుకున్నాం అక్కడ. కనుక శృతి యందు నిత్యకర్మకు ఫలము చెప్పకపోయినా అజ్ఞాని తనతో కల్పించుకున్నాడు ఫలితాన్ని. ఇగో ఆ ఫలితాన్ని కూడా, అలాంటి ఫలితాన్ని కూడా ఫలం త్యక్త్వా అని. కనుక నిత్యకర్మకి శృతి యందు ఫలితము చెప్పకపోయినా అజ్ఞాన వశము చేత తాను కల్పించుకున్నటువంటి ఫలాన్ని కూడా ఇగో ఈ ఫలం త్యక్త్వా అనే దాంతో నివారించాడు. అంచేత శృతి వచనమే కావక్కర్లేదు, మన బుర్ర వచనాన్ని కూడా పరిత్యజించమన్నాడు. అందువలన సంగం త్యక్త్వా ఫలం అని దాని గురించి బాగా చెప్పి, ఇగో సత్యాగ. ఎందుకు పునః సాత్విక త్యాగ అని అడిగాడుగా, అనుకున్నాడుగా. సత్యాగ అని నిత్యకర్మలయందు సంగమును ఫలమును త్యాగం చెప్పాడు. ఇగో అది సత్వముతో చేయబడిన త్యాగము అని అభిమతము అని చెప్పి, నద్వేష్ట్యకుశలం కర్మ కుశలేనానుషజ్యతే త్యాగి సత్వసమావిష్టో మేధావి చిన్న సంశయ.
సత్వ సత్వ సమావిష్ట నద్వేష్టి అకుశలం అశోభనం కామ్యం కర్మ. శరీరారంభద్వారేణ సంసార కారణం కిమనేన ఇత్యేవం కుశలే శోభనే నిత్యే కర్మణి సత్వశుద్ధి జ్ఞానోత్పత్తి తన్నిష్టా హేతుత్వేన మోక్ష కారణం ఇదం ఇత్యేవం నానుసజ్జతే తత్రాపి ప్రయోజనం అపశ్యన్. తత్రపయ ఈ మాట వినండి. తత్రాపి ప్రయోజనం అపశ్యన్ అనుషంగం ప్రీతిం న కరోతి ఇత్యేతత్. కహ పునరసౌ త్యాగి. మీ ప్రశ్న సమాధానం వచ్చిందండి రాణమూర్తి గారు? వచ్చింది సార్, వచ్చింది. అది కానీ ప్రయోజనం అపశ్యన్. ఇలాంటి వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం. కొంతమంది ఉంటారు. ఉంటారు. అందుకే ప్రయోజనం తత్రాపి ప్రయోజనం అపశ్యన్ అనుషంగం ప్రీతించ న కరోతి ఇత్యేతత్. కహ పునరసౌ త్యాగి. డిసైడ్ చేసాడు అక్కడికి. పూర్వోక్తేన సంగఫల త్యాగేన తద్వాన్ త్యాగీ యః కర్మణి సంగం త్యక్త్వా తత్ఫలం చ నిత్య కర్మానుష్ఠాయి సహ త్యాగి కదా పునః అసౌ కుశలం కర్మ న ద్వేష్టి కుశలే చ న అనుసజ్జతే ఇది ఉచ్యతే. సత్వసమావిష్టః యదా సత్వేన ఆత్మానాత్మ వివేక విజ్ఞాన హేతునా సమావిష్టః సంవ్యాప్తః సంయుక్తః ఇత్యేతత్. తతః ఏవ చ మేధావి మేధయా ఆత్మజ్ఞాన లక్షణయా ప్రజ్ఞయా సంయుక్తః తద్వాన్ మేధావి మేధావిత్వాత్ ఏవ ఛిన్న సంశయః ఛిన్నః అవిద్యాకృతః సంశయః యస్య ఆత్మస్వరూపావస్థానమేవ పరం నిశ్రేయస సాధనం అన్యత్ కించిత్ ఇత్యేవం నిశ్చయేన ఛిన్న సంశయః. యః అధికృతః పురుషః పూర్వోక్తేన ప్రకారేణ కర్మయోగానుష్ఠానేన క్రమేణ సంస్కృతాత్మా సన్ జన్మాది విక్రియారహితత్వేన నిష్క్రియం ఆత్మానం ఆత్మత్వేన సంబుద్ధః సహ సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్య నైవ కుర్వన్న కారయన్ ఆసీన్నః నైష్కర్మ్య లక్షణాం జ్ఞాననిష్టాం అశ్నుతే ఇత్యేతత్. పూర్వోక్తస్య కర్మయోగస్య ప్రయోజనం అనేన శ్లోకేన ఉక్తం. ఇందాక శ్లోకంలో శంకర్ల వారు భలే ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. ఇందాక శ్లోకంలో ఈ రాజస కర్మల త్యాగాలు ఇవన్నీ చెబుతూ సంఘ త్యాగం అని చెప్పారు కదా. దీనికి ఉదాహరణ చెప్పారు ఆయన. ఒక అద్భుతం, అది మర్చిపోయి చెప్పుకోవటం. త్రయోహ బ్రాహ్మణా ఆగతాహట. 3 బ్రాహ్మణులు వచ్చారండి అన్నట్ట. అందులో 2 షడంగ వేత్తలు, 3వ వాడు క్షత్రియుడు అన్నట్లుగా ఈ 3 విధాలైన కర్మల పరిత్యాగ రూపంలో సన్యాసము అంతం ప్రకృతమే. కానీ అందులో తామస రాజస త్యాగాలు ఏవైతే చెప్పబడ్డాయో అక్కడ తామస రాజస త్యాగాలు చెప్పబడ్డాయి మొదటి రెండిట్లో. తర్వాత దానిలో సంగము ఫలత్యాగము 3వదిగా చెప్పబడింది. అంటే త్యాగముల యొక్క సమానత్వము చేత మూడిట్లో త్యాగం ఉంది కదయ్యా అని అంటే ఈ 3 త్యాగంలో కూడా 3వ దాని యొక్క స్తుతి నిమిత్తము ఈ 3 దోషము. బ్రాహ్మణులు వచ్చారు, ఇందులో 3వడు క్షత్రియుడు అని ఎలా అన్నారు? అదే మరి అక్కడ ఉన్న విషయమే అది. అర్థమైంది కదా మీకు?
చెప్పబడనిది చెప్పబడింది. ఏమండి? అంచేత అంచేత కర్మ సన్యాసానికి ప్రధానమైనది ఏమిటయ్యా అంటే ఫలాభిసంధి త్యాగము. ఏమండి? ఫలాభిసంధి అంటే ఫలము యందు కోరిక త్యాగము. ఈ త్యాగము మిగతా మూడిటితో కలిపి సామాన్యం కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్. ఈ త్యాగతో మూడిట్లో ఏముంది? ఒక చోట ఏమన్నా నాకు శారీరానికి కష్టం కలిగించే వదిలేస్తున్నాడు, రెండో చోటేమో నిత్యకర్మని త్యాగం చేస్తున్నాడు, ఇక్కడేమన్నా ఫలాభిసంధిని త్యాగం చేస్తారు. కనుక త్యాగం కామన్ కదా అంటే ఆ ముగ్గురు బ్రాహ్మణులు వచ్చారండి, అందులో ఇద్దరే వేదాంగవేత్తలు అన్నట్టు. అట్లా ఈ రాజస తామస సత్వాల్లో కర్మత్యాగ చెప్పబడింది, కానీ సాత్వికమే త్యాగము. సత్యాగ సాత్వికో మతః అని ఈ త్యాగాన్ని మాత్రమే స్తుతి పాత్రముగా చెప్పబడినది అని చెప్పారు. సరే, అది పక్కకు పెడితే ఇక ప్రకృతంలోకి వచ్చేస్తే ఈ సాత్విక త్యాగము యొక్క స్వీకారం అంటే దాన్ని స్వీకరించాలంటే ఏం కావాలి? సత్వశుద్ధి కావాలి. ఈ శుద్ధి ద్వారా ఏమవుతుంది? జ్ఞాననిష్ట కలుగుతుంది. జ్ఞాననిష్ట అనే ఫలము రూపమును, జ్ఞాననిష్ట రూపమైన ఆ ఫలాన్ని నద్వేష్టి అని ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాడు. ఏమని? పూర్వమునందు చెప్పిన విధముగా మనం చేసినవన్నీ ఏమిటి? కర్తృత్వ అభినివేశంతో చేసాం. ఫలాభిసంధిని విడిచి చెయ్యాలి. అంటే కర్తృత్వాభినేశమును ఫలాభిసంధి అంటే ఫలము యందు కోరికను విడిచి అంతఃకరణ శుద్ధి కోసము ఏవైతే నీకు విహించబడినటువంటి కర్మలున్నాయో ఆచరించేవాడు నాడో వాడికి ఆత్మానాత్మ వివేక జ్ఞానము కారణముగా చిత్తమునందు అతిశయించినటువంటి చిత్తగతమైన అతిశయించినటువంటి ఫలములయందు కోరికను విడిచి సమ్యజ్ఞానము అంటే సరి ఏది తెలుసుకోవాలో ఆ జ్ఞానము, దానికి ప్రతిబంధకాలైనటువంటి రజస్తమో గుణముల యొక్క అంటే రజస్సు యొక్క ఏమిటి? దుఃఖము, తమస్సుకి ఏమిటి? మోహము. ఈ రెండు రకాల మలములు తొలగించబడి ఉంటాడు. తద్వారా ఏమిటవుతుంది? చెప్పు. కనుక భగవదర్పితమైనటువంటి వీడికి ఏ కోరిక లేదు, భగవదర్పితమైనటువంటి నిత్య కర్మానుష్ఠానము వలన ఏం జరుగుతోంది అంటే ఇగో ఈ సత్వ రజస్తమో గుణముల యొక్క దుఃఖమోహాత్మకములైన మలం ఏదైతే ఉందో అది తొలగిపోతుంది. అంటే పాప మలాపకర్షము అని. తద్వారా జరిగేది ఏమిటి? జ్ఞానోత్పత్తి యోగ్యత. ఇలాంటి ద్వారా ఈ కలిగిన సంస్కారము చేత, ఇక్కడ సంస్కృతం అవుతున్నాడు చూడండి మీరు, సంస్కారము చేత అంతఃకరణ శుద్ధి కలవాడు అవుతాడు. ఎప్పుడైతేగో ఈ స్టెప్పులన్నీ దాటుకుంటూ వచ్చి అంతఃకరణము సంస్కరించబడినటువంటి శుద్ధమైనటువంటి అంతఃకరణము కలిగిన వాడవుతాడు. అప్పుడు వాణ్ణి మేధావి అన్నాడు. ఈ మేధావికి ఏమేమి ఉంటాయి అప్పుడు అంటే శమము, దమము, తర్వాత అన్ని కర్మల నుంచి ఉపరమము అంటే వెనక్కి తొలగుట, విత్ డ్రాయింగ్ అనమాట. అది గురూపసదనము అంటే గురువు దగ్గరికి వెళ్ళటము. ఇవన్నీ కూడా వాటికి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరిగి
మనసులో ఈ పరిత్యాగ భావము రూఢి అయ్యి గర్భ పరిత్యాగం చేసి ఏమండి తద్వారా కలిగిన అంతఃకరణ శుద్ధితో వేదాంత వాక్య శ్రవణం చేయటం ప్రారంభం చేస్తాడు. ఇగో అప్పుడు అది ఒక్క బంధహేతు నిమిషం కాదు. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. వేదాంత వాక్య శ్రవణం చేయటం ప్రారంభం చేస్తాడు. అలా చేయటం ద్వారా ఈ వేదాంత మహావాక్య వినటం ద్వారా దానిని మననము చేయటం ప్రారంభం చేస్తాం. ఈ శ్రవణ మననాదుల ద్వారా ఏమిటవుతుంది అంటే ఈ శ్రవణ మననాదుల ద్వారా సమస్తమైనటువంటి అనవసరమైనటువంటి శంకలు, ఇది ఇలా అవుతుందా, అలా అయితే అలా అవుతుందా, ఇలాంటి శంకలు, సమస్త అప్రామాణికమైన శంకలన్నీ నశించి ఒకటే విషయం మీద స్థిర చిత్తుడవుతాడు. ఏమిటది అంటే అది వేదాంత వాక్య విచారణలో తెలిసిన బ్రహ్మాహమస్మి అనే స్థితికి వస్తాడు. ఈ బ్రహ్మాత్మైక జ్ఞానముతోటి, ఈ బ్రహ్మాత్మైక జ్ఞానమునే మేధా అన్నారు. ఈ బ్రహ్మాత్మైక జ్ఞానము కలిగిన వాణ్ణి మేధావి అన్నారు. ఏమండి అలాంటి మేధతో ఉన్నటువంటి వాడు మళ్ళీ జారిపోకూడదండి. ఇందులో ఉన్నది ఏంటంటే ఇది జారుడు వల్లే, ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా జారుతాడో తెలియదు. కనుక జారకుండా ఉన్నవాడు ఏమండి అహం బ్రహ్మాస్మి అనే స్థితి నుంచి వాడి అవిద్య అంటే అజ్ఞానము నశించి అవిద్య యొక్క లక్షణమైనటువంటి సంశయాలన్నీ కూడా నశించి దాని యొక్క ప్రభావము చేత విపర్యయముగా అంటే ఉన్నది లేనట్టుగా, లేనిది ఉన్నట్టుగా తోచటం, ఇలాంటి ప్రతికూలత నుంచి దూరం అవుతాడు. అంటే శోభస్కరమైన నిత్యకర్మల యందు నాకు ఇది కావాలి, ఇది చేసి తీరాలి అనే ప్రీతిని పొందడు. వాడి హృదయంలో అన్ని సంశయాలు పటాపంచలైపోతాయి. వాడి యొక్క అన్ని కర్మల యొక్క ఫలితములు నశించిపోతాయి అనేటటువంటి సత్ఫలితాలు కలిగినటువంటి ఈ సాత్విక త్యాగము మనము స్వీకరించదగినది అని పరమాత్మ చెప్పేస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఇంతకీ ఈ శ్లోకంలో 10వ శ్లోకంలో చెప్పిన విశేషం ఏమిటయ్యా అంటే సాత్విక త్యాగము యొక్క ఔన్నత్యాన్ని ప్రకటించారు. సాత్విక త్యాగము యొక్క గొప్పదనాన్ని ప్రకటించారు. కనుక ఎవడైతే సంఘాన్ని ఫలాభిసంధిని విడిచిపెడతాడో అంతఃకరణమును అని ఈ వివరాలన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చి సంఘ ఫలములను పరిత్యజించి అంటే కర్మల యందు ఆసక్తిని, దాని యందు ఫలితమును ఇలా ఎవడు చేస్తాడు వాణ్ణి మేధావి అన్నారు. ఆ మేధావికి సంశయాలన్నీ నశిస్తాయి. కనుక సంసార కారణమైనటువంటి కామ్యకర్మల యందు ఏం ప్రయోజనం ఉందయ్యా, అందులో మేలే ఉందయ్యా అనేటటువంటి కామ్యకర్మని ద్వేషించడు. నిత్యకర్మ వల్ల సత్వశుద్ధి కలుగుతుంది, జ్ఞానోత్పత్తి కలుగుతుంది, దాన్ని నేను మోక్ష కారణం కానీ దీన్ని నేను అసక్తుడిని, దీని మీద ఆసక్తి కలిగిన వాడిని అవుతాను అని సక్తుడు కాడు. నిత్యకర్మల యందు వాడికి ప్రయోజనమును చూడడు, ప్రీతిని చెయ్యడు. ఇగో అలాంటి వాడు
ఆత్మానాత్మ వివేక జ్ఞానము హేతువైనటువంటి సత్వగుణము చేత కూడుకుని ఉంటాడు. ఆత్మానాత్మ వివేక జ్ఞానం ఎప్పుడు కలుగుతుందయ్యా? వేదాంత వాక్య శ్రవణం వల్ల జరుగుతుంది. కనుక తన స్వరూప అవస్థానమే దానిని మాత్రమే పొందుట, ఇతరమైనవి కాదు అనే నిశ్చయానికి వచ్చి ఎటువంటి సంశయములు లేని స్థితికి చేరుకుని కర్మయోగానుష్ఠానము చేత క్రమముగా వెంటనే కాదండి, కూర్చోగానే వచ్చేసి క్రమముగా సంస్కృతమైన అంతఃకరణము కలవాడై అంటే ఇది ఏమిటిది? మోక్ష హేతు స్థితికి వచ్చాడు. సాక్షాత్తు మోక్ష హేతువు కాదు, అంతఃకరణ శుద్ధి కలడం అంటే మోక్ష హేతువు, మోక్షం కాదు. అలాంటి నిష్క్రియ స్థితికి తెలుసుకున్నవాడై సర్వకర్మలను ఫిజికల్ గా కాదండి, మనసు చేత కూడా సన్యసించి, మనసు చేత సన్యసించి ఏమండి నైష్కర్మ్య రూపముగా జ్ఞాననిష్టని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అలాంటి దానిని సాత్విక త్యాగం అన్నాడు. అది అందుకని గొప్పదయ్యా అని ఈ సాత్విక త్యాగం యొక్క స్తుతి రూపమైనటువంటి ఈ శ్లోకంలో సాత్విక త్యాగం యొక్క ఉత్కృష్టతని తెలిపారు. వీటిని ఏమంటారంటే వేదాంతంలో అర్ధవాద వాక్యాలు అంటారు. అంటే ఒక దాని ఎడల మనము ప్రేరేపింపబడాలంటే వాటి గొప్పతనాన్ని చెప్పాలి. ఇగో అలా సాత్విక త్యాగం యొక్క గొప్పతనాన్ని మనకి ఈ శ్లోకంలో సవ్యముగా ప్రతిపాదించబడినది అని ఇక్కడ ఆపుకుని మిగతాది ఏం చెబుతాడో రేపు చూద్దాం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. కాదు అంతే కదండి, ఈ కామ్య కర్మ బంధ హేతు కాకుండా అతను ముందుకు వెళ్తున్నాడు అనుకోవచ్చా? అదే అనుకోండి. ఓకే.